हेलो एवरीवन सर ओडिया एजुकेशन को स्वागत करुच्ची आशा करुच्ची आपण मैंने समस्ते बहुत ही भल थे आज क्लास आम डिस्कसन करवा पे इनभायरमेंटाल साइंस रो किछि इंपोर्टाट क्वेश्चन गुड़ाक आम डिस्कसन करवा यहाँ हूँ पे मक टेस्ट 1। तो चलतु स्टार्ट करवा क्लास। तो फास्ट क्वेश्चन रही पे स्थानीय इतिहास शिक्षादान मुख्य उद्देश्य कौन। तो भितर पे चार ऑप्शन रु तो भितर कौटा गोटे स्थानीय इतिहास शिक्षादान मुख्य उद्देश्य कौटा। ऑप्शन ए देखिए शिक्षार्थी को विभिन्न ऐतिहासिक स्थान सह परिचित कराइबा ना राज्य रे विभिन्न स्थान गुड़ी सह परिचित कराइबा ना देशर विभिन्न स्थान सह परिचय कराइबा ना शिक्षार्थी बास करुवा स्थान संबंध परिचय कराइबा। कोटा राइट आंसर पिला माने राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी शिक्षार्थी बास करुवा स्थान संबंध परिचय कराइबा। यहाँ हूँ पे स्थानीय इतिहास शिक्षादान मुख्य उद्देश्य मन रखिए। राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा केउटी प्राथमिक स्तर में परिवेश अध्ययन मुख्य लक्ष्य नुहे। तो चारिटी ऑप्शन मध्य कौटा गोटे प्राथमिक स्तर परिवेश मुख्य लक्ष्य नुहे पिलामाने। ऑप्शन ए देछि परिवेश उपादान गुड़ी चिन्हट करवा और बुझा। बी देछि परिवेश उपादान गुड़िकर वर्गीकरण करवा। सी देछि परिवेश सहित खाप खुआइबा। डी देछि परिवेश संबंधी तथ्य गुड़िकर विश्लेषण करवा। कौटा राइट आंसर हो पे ऑप्शन नंबर डी हो राइट आंसर मन रखिए परिवेश संबंधी तथ्य गुड़ी विश्लेषण करवा। यहाँ किंतु प्राथमिक स्तर परिवेश मुख्य लक्ष्य नुहे। राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी पिला माने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा मानचित्र केउं विशेषता भौगोलिक तथ्यर स्थानिक वितरण दर्शाइबारे साहाय्य हुए पिलामाने बा सहायक हुए। दिग ना मान ना आकार ना संकेत पिलामाने यहाँ हो संकेत मन रखिए। राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी पिला माने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा प्राथमिक स्तर में श्रेणी गृह रे शिक्षादान केउं पद्धति सर्वोत्कृष्ट। प्राथमिक स्तर में श्रेणी गृह रे शिक्षादान केउं पद्धति सर्वोत्कृष्ट। आलोचना ना प्रतिरूप प्रदर्शन ना वर्णना ना क्षेत्र भ्रमण पिलामाने यहाँ पे प्रतिरूप प्रदर्शन मन रखिए। तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी यह पद्धति सर्वाधिक सर्वोत्कृष्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा वर्णना और आलोचनामूलक पद्धति संबंधी केउं उक्ति समुचित नुहे। तो भितर पे कौटा गोटे वर्णना और आलोचनामूलक पद्धतिर कौटा गोटे संबंध नुहे। ऑप्शन ए देछि यह शिक्षार्थीर चिंता और शक्ति अभिवृद्धि सहायक हुए। बी देछि यह शिक्षार्थीर आत्मविश्वास वृद्धि करिबारे सहायक हुए। सी देछि यह शिक्षार्थीर सिद्धांत ग्रहण करने दक्षतार अभिवृद्धि करिताए। डी देछि निम्न प्राथमिक श्रेणीर शिक्षार्थी यह सबुठारु उपयोगी होता है। राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर हो पे ऑप्शन नंबर डी निम्न प्राथमिक श्रेणीर शिक्षार्थी यह सबुठारु उपयोगी होता है मन रखिए। यहाँ हूँ वर्णना और आलोचनामूलक पद्धतिर मुख्य संबंधी नुहे मन रखिए। तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा केउं नदी द्वारा पंजाब और हरियाणा समतल भूमि गठित। केउं नदी द्वारा पंजाब और हरियाणा समतल भूमि गठित होइछि पिलामाने। ऑप्शन ए देछि रावी ब्यास देछि। बी देछि ब्यास सतलज देछि। सी देछि पिलामाने झेलम सतलज देछि। डी देछि चेनाब सतलज। कौटा राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी ब्यास सतलज पिलामाने ए नदी द्वारा पंजाब और हरियाणा समतल भूमि गठित होइछि। राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी पिलामाने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा वार्षिक वृष्टिपातर परिमाण दृष्टिकोण केउं अंचलटी अन्य तीनोटी ठारू भिन्न। तो चारिटी ऑप्शन देछि पिलामाने वार्षिक वृष्टिपातर परिमाण दृष्टिकोण केउं अंचलटी एमान ठारू भिन्न अछि पिलामाने। ऑप्शन ए देछि गंगा नदी त्रिकोण भूमि। बी देछि कंकण उपकूल देछि। सी देछि पिलामाने पंजाब समतल देछि। डी देछि सिलिंग मालभूमि देछि। कौटा राइट आंसर राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी प्लान पंजाब समतल भूमि तो एमान ठारू भिन्न अछि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा ओडिशा रे केउं जिला दुईटी रे बड़ बड़ कोयला खनि अछि। तो ओडिशा रे केउं जिला रे दुईटी बड़ बड़ कोयला खनि अछि पिलामाने। ऑप्शन ए देछि अनुगुल और झारसुगुड़ा देछि। बी देछि संबलपुर और ढेंकानाल। सी देछि पिलामाने झारसुगुड़ा और ढेंकानाल रे ना संबलपुर और झारसुगुड़ा रे। कौटा राइट आंसर केउं दुईटी जिला पिलामाने मन रखिए अनुगुल और झारसुगुड़ा रे।
ଏହି ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଇଲା ଖଣି ଅଛି। ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଫସଲ ଯୌକ୍ଷାରଜାନ ବିବନ୍ଧନ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତା ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ପିଲାମାନେ? କେଉଁ ପ୍ରକାର ଫସଲରେ ଯୌକ୍ଷାରଜାନ ବିବନ୍ଧନ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ? ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଫସଲରେ ନା ତୈଳ ଜାତୀୟ ଫସଲରେ ନା ଦାନାଦାର ଶସ୍ୟରେ ନା ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲରେ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲରେ। ମନେ ରଖିବେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଯୌକ୍ଷାରଜାନ ବିବନ୍ଧନ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଠାରେ ଏକ ଆଲୁମିନିୟମ କାରଖାନା ଅବସ୍ଥିତ ପିଲାମାନେ? ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଠାରେ ଏକ ଆଲୁମିନିୟମ କାରଖାନା ଅବସ୍ଥିତ? ବିଲାଇପଦା ନା ହୀରାକୁଦରେ ନା ରାଉରକେଲାରେ ନା ସୁନାବେଡ଼ାରେ? କେଉଁଟା ଆଉ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ରାଉରକେଲାରେ। ମନେ ରଖିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଉରକେଲାରେ ଏକ ଆଲୁମିନିୟମ କାରଖାନା ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଗାନ୍ଧିଜୀ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠାରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ? ଗାନ୍ଧିଜୀ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠାରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ନା ଚୌରୀ ଚୌରାରେ ନା ଚମ୍ପାରନରେ ନା ବର୍ଦ୍ଦୋଳିରେ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଚମ୍ପାରନରେ। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଚମ୍ପାରନରେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କାହାର ଉଦ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? କାହାର ଉଦ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନା ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନା ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ମନେ ରଖିବେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ପୌରପାଳିକାକୁ କିଏ ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତି? ପୌରପାଳିକାକୁ କିଏ ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ସହରର ଶିକ୍ଷିତ ନାଗରିକମାନେ ନା ସହରର ଟିକସଦାତାଗଣମାନେ ନା ନିର୍ବାଚିତ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରମାନେ ନା ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟବୃନ୍ଦ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ମାନେ। ନିର୍ବାଚିତ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ମାନେ ପୌରପାଳିକାକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତି। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନ ପରିଷଦ ଅଛି? ତ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନ ପରିଷଦ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଓଡ଼ିଶାରେ ନା ବିହାରରେ ନା ଆସାମରେ ନା ରାଜସ୍ଥାନରେ? ମନେ ରଖିବେ ବିହାର ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନ ପରିଷଦ ଅଛି। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି? ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନା ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ନା ରାଜ୍ୟପାଳ ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପିଲାମାନେ। ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ସ୍ତରରେ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିଟି ଶୈକ୍ଷିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଦେୟ? ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ସ୍ତରରେ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଦେୟ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପୁସ୍ତକ ଭିତ୍ତିକ ତଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଶଦ ଆଲୋଚନା କଲେ ନା ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ସମ୍ପର୍କିତ ଚାର୍ଟ ତିଆରି କରିବାକୁ କହିଲେ ନା ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ପରିବେଶବତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶିକ୍ଷାଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ନା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦଳରେ ବିଭକ୍ତ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳକୁ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କହିଲେ? କେଉଁଟା ଆଉ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଶିକ୍ଷକ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦଳରେ ବିଭକ୍ତ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳକୁ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କହିଲେ। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ପରିବେଶ ସମ୍ପର୍କିତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିର 10 ତ୍ରୁଟି? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ରୁ ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପରିବେଶ ସମ୍ପର୍କିତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିର 10 ତ୍ରୁଟି ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ଆକର୍ଷିତ କରିବା, ବିରେ ଦେଇଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା, ସିରେ ଦେଇଛି ବ୍ୟୟ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ଦେଇଛି, ଡି ଦେଇଛି ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଶିକ୍ଷଣ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ବ୍ୟୟ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ।
ମନେ ରଖିବେ ବ୍ୟୟ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ଏହି ସମ୍ପର୍କିତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷାଦାନର କେବଳ ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ ପିଲାମାନେ। ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ତ କେଉଁଟା ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେବଳ ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ ଅଛି କେଉଁ ଗ୍ରୁପଟି? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ରେଖାଚିତ୍ର ଯନ୍ତ୍ରପାତି କଳାପଟା ସ୍ଲାଇଡ୍ ଦେଇଛି। ବିରେ ଦେଇଛି ରେଡ଼ିଓ ଟେଲିଭିଜନ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ବାସ୍ତବ ପଦାର୍ଥ ଦେଇଛି। ସି ଦେଇଛି ଟେଲିଭିଜନ ରେଡ଼ିଓ ପ୍ରତିରୂପ ରେଖାଚିତ୍ର ଦେଇଛି। ଡି ଦେଇଛି ରେଖାଚିତ୍ର ଚାର୍ଟ କଳାପଟା ଟେପ୍ ରେକର୍ଡର ଦେଇଛି। ତ କେଉଁ ଗ୍ରୁପଟି କେବଳ ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ରେଖାଚିତ୍ର ଯନ୍ତ୍ରପାତି କଳାପଟା ସ୍ଲାଇଡ୍ସ ଏସବୁ ହେଉଛି କେବଳ ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ କେବଳ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଏଥିରେ ଦେଇଛି ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି ରେଡ଼ିଓ ଟେଲିଭିଜନ ଏଇଟା ତ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ଟେଲିଭିଜନ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ। ତ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଟେଲିଭିଜନ ରେଡ଼ିଓ ଅଛି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଅଛି ଟେପ୍ ରେକର୍ଡର ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ଅଛି। ତ ଏଥିରେ ପଚାରିଥିଲା କେବଳ ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ। ତ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ? ତ ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପରିବେଶର ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ପରିବେଶର ଅତ୍ୟଧିକ ଅପବ୍ୟବହାର। ବି ଦେଇଛି ପରିବେଶ ପ୍ରତି ସଚେତନତା। ସି ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ପରିବେଶ ସହ ଖାପ ଖୁଆଇବା। ଡି ଦେଇଛି ପରିବେଶ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପରିବେଶର ଅତ୍ୟଧିକ ଅପବ୍ୟବହାର। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କେଉଁ ରୋଗ ଯୋଗୁଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମ ଫୁସଫୁସର କ୍ଷତି ଘଟିଥାଏ ପିଲାମାନେ? ହଇଜା ଦ୍ୱାରା ନା ଯକ୍ଷ୍ମା ଦ୍ୱାରା ନା କାମଳ ଦ୍ୱାରା ନା କୁଷ୍ଠ ଦ୍ୱାରା? ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ଯୋଗୁଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମ ଫୁସଫୁସର କ୍ଷତି ଘଟିଥାଏ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ୍ଷୀରରୁ କ'ଣ ମିଳେ ପିଲାମାନେ? କ୍ଷୀରରୁ କ'ଣ ମିଳିଥାଏ? ସୁକ୍ରୋଜ ନା ଗାଲାକ୍ଟୋଜ ନା ଲାକ୍ଟୋଜ ନା ମଲ୍ଟୋଜ? ପିଲାମାନେ କ'ଣ ମିଳିଥାଏ? ମନେ ରଖିବେ ଲାକ୍ଟୋଜ ମିଳିଥାଏ ପିଲାମାନେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ଫଳିକାରେ କେଉଁ ଅଂଶରୁ ମଞ୍ଜି ବାହାରେ ପିଲାମାନେ? ଫଳିକାରେ କେଉଁ ଅଂଶରୁ ମଞ୍ଜି ବାହାରେ? ଡିମ୍ବକରୁ ନା ଡିମାଶୟରୁ ନା ଗର୍ଭଦଣ୍ଡରୁ ନା ଗର୍ଭଶୀର୍ଷରୁ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଡିମ୍ବକରୁ ଅଂଶରୁ ମଞ୍ଜି ବାହାରେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ୟୁରିଆ କେଉଁଠି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ପିଲାମାନେ? ୟୁରିଆ କେଉଁଠି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ? ବୃକକରୁ ନା ଚର୍ମରୁ ନା ଯକୃତରୁ ନା ପାନକ୍ରିଆଜରୁ? ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଯକୃତରୁ। ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଠି ଏକ ରୂପାନ୍ତରିତ କାଣ୍ଡ? ତ ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଏକ ରୂପାନ୍ତରିତ କାଣ୍ଡ? ପିଲାମାନେ ମଟର ନା ବିନ୍ ନା ଆଳୁ ନା ଗାଜର? ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଆଳୁ ମନେ ରଖିବେ ଆଳୁ ଏକ ରୂପାନ୍ତରିତ କାଣ୍ଡ। ପୃଥିବୀରେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ? ପୃଥିବୀରେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ? ପିଲାମାନେ ନିରକ୍ଷ ଅଞ୍ଚଳ ନା କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ନା ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ନା ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ନିରକ୍ଷ ଅଞ୍ଚଳରେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରଯୁକ୍ତ ବଳର ଦିଗ ଏକ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ବଳ ଯୋଗୁଁ ବସ୍ତୁରେ ସୃଷ୍ଟ ଗତିର ଦିଗ ମଧ୍ୟରେ କୋଣ ପରିମାଣ କେତେ ହେଲେ ସମ୍ପାଦିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିମାଣ ସର୍ବାଧିକ କେତେ ହେବ? 0 ଡିଗ୍ରୀ ଦେଇଛି 60 ଡିଗ୍ରୀ ଦେଇଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ ଦେଇଛି 120 ଡିଗ୍ରୀ ଦେଇଛି। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ 0 ଡିଗ୍ରୀ। ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଛି? ପିଲାମାନେ ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟର ଦେଇଛି ଆଇନୋସ୍ଫିୟର ଦେଇଛି ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର ଅଛି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ କିନ୍ତୁ ଫଟୋସ୍ଫିୟର ନୁହେଁ। ପିଲାମାନେ ଫଟୋସ୍ଫିୟର ନୁହେଁ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ମୌଳିକର ପରିମାଣ ପ୍ରୋଟନ୍ ସଂଖ୍ୟା ଓ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ଯାହାକି x ଅଟେ ସେହି ମୌଳିକର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ଯଥାକ୍ରମ କେତେ ହେବ? x ଓ x ଦେଇଛି 2x ଓ x ଦେଇଛି x ଓ 2x ଦେଇଛି 2x ଓ 2x ଦେଇଛି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି 2x ଓ x। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଭିଟାମିନ୍ ଡି ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁ ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ପିଲାମାନେ ତ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଅଲଗା ଅଛି? ପିଲାମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼ିଲେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ବି ଦେଇଛି ଏହା ଉଦ୍ଭିଦ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟରୁ ମିଳିଥାଏ। ସି ଦେଇଛି ଏହା ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ନୁହେଁ। ଡି ଦେଇଛି ଏହାର ଅଭାବରୁ ଅଷ୍ଟିଓମାଲିସିଆ ହୁଏ। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଏହା ଉଦ୍ଭିଦ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟରୁ ମିଳିଥାଏ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ନୁହେଁ। ପିଲାମାନେ ତ ଭିଟାମିନ୍ ଡିରୁ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ ପଡ଼ିଲେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି
ଏହା ଜଳର ଦ୍ରବୀଣ ନୁହେଁ ଓ ଏହାର ଅଭାବରୁ ଅଷ୍ଟିଓମାଲିସିଆ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଦ୍ୱାରା। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ, କେଉଁଟି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ? ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋମୱାର୍କ ପିଲାମାନେ, ତ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ନେକ୍ସଟ ଆଣିବା କ୍ଲାସ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ।